आज आपण प्रॉब्लेम सेट जो आहे प्रॉब्लेम सेट 2 मधील तुम्हाला मी पहिले 5 गणित समजून सांगितले. 6वं गणित आपलं सिलेबस मध्ये यावर्षी नाही आहे. आपल्याला ते जे गणित नाही आहेत ते पुन्हा भविष्यात तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेला ते उपयोगात आहेत ते तुम्ही घरी करावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आता राहिलेल्या गणितांमध्ये बघा 7वं सोडवायचं आहे, आपल्याला 8वं सोडवायचंय, 9वं कॅन्सल झालेलं आहे, सॉरी 8वं पण कॅन्सल झालंय, 9वं कॅन्सल झालंय, त्यानंतर 12वं कॅन्सल झालंय आणि शेवटचे 2 कॅन्सल झाले 17, 18. उरलेली जी गणित आहेत ती आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये मी 13वं गणित आधी घेतोय. बघा मी आकृती काढलेली आहे आणि इथं म्हटलं बघा त्रिकोण एबीसी मध्ये इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिक्युलर बीसी बीडी इज इक्वल टू 3CD प्रूव्ह दॅट 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. So you have given that figure as well as you have given AD perpendicular BC. DB is equal to 3CD. DB is equal to 3CD. That is important. आता याच्या प्रूफ मध्ये मी पहिली जोड घेतली बघा. DB is equal to 3CD given. Where is DB? DB is here. So it is the part of CB. So we take CB is equal to CD plus DB. From figure, instead of DB, put 3CD. CB, CD, 3CD from 1 and 2. 1 CD, 3 CD becomes 4 CD from 3. Taking square because CBA, CB means BC, BC square. So take square, BC square is equal to 4 square 16 CD square from 4. It's very simple. Now AB square is there. AB is the hypotenuse of triangle EDB. So in triangle EDB by Pythagoras theorem, AB square is equal to AD square plus BD square. But again there is 2. So multiply both sides by 2. 2AB square, 2AD square, 2BD square from 6. You want multiply both sides by 2. You can write that. Okay. 2AB square. But here BD is there. BD is even 3CD. So instead of BD, put 3CD. 3CD bracket square. 3CD bracket square. From 1 and 7. एक ची किंमत आहे ना 7 मध्ये टाकली बघा. 1 and 7. Do the square only. 2AB square, 2AD square, 2 तसाच 3 चा square 9CD square from 8. 2 9 is 18. From 9. Now AC is there. So in triangle ADC, again in triangle ADC by Pythagoras theorem, hypotenuse AC square is equal to AD square plus CD square. But there is also 2. Multiply both sides by 2. 2AC square is equal to 2AD square plus 2CD square. Okay? But 2AC square plus BC square is there. 2AC square and BC square is here 5 and 12. By 5 and 12 addition is there, so add LHS, add RHS. 2AC square plus BC square, 2AC square plus BC square, here guys 2AD square plus 2CD square plus 16CD square. डाव्यांची बेरीज केली उजव्यांची 2CD आणि 16CD square म्हणजे 18CD square होती from 13. इथे थांबू. आता हा 14 आणि 2AB स्क्वेअर म्हणजे हा बघा बरं येतो 10 and 14. RH is same. 2AD square 18CD square. 2AD square 18CD. RH is same. So LH is same. So 2AB square is equal to 2AC square plus either AC. 2AB square is equal to 2AC square plus BC square from 10 and 14. That is the answer. It's very simple. All of you understand? So next, that is the example number 13. So now example number 16. Now just listen. What you are given? Triangle PQR is an equilateral triangle. गणित वास्तविक तुम्ही पुस्तकात पहा. Triangle PQR is equilateral triangle. Equilateral म्हटल्याबरोबर 3 साइड all 3 sides congruent or 3 angles congruent म्हणून मी लगेच लिहिलं बघा PQ is equal to QR is equal to PR sides of equilateral triangle angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to 60 degree angle of equilateral triangles are congruent.
साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिहून ठेवायचं. पॉइंट एस इज ऑन सेगमेंट क्यू आर. एस इज ऑन सेगमेंट क्यू आर सच दॅट कसं आहे क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर हे लिहून ठेवलं मी. क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर. प्रूव्ह दॅट. व्हॉट? प्रूव्ह दॅट. इथं लिहितो बघा प्रूव्ह दॅट. बोलत नाही म्हणजे लिहायची गरज नाहीये नंतर ते खाली घेतलेलेच आपण. प्रूव्ह दॅट 9ps² is equal to 9ps² is equal to 7pq². So where is ps? ps is here. So it is the hypotenuse of small triangle. हा जो ट्रायंगल आहे म्हणजे ह्या ट्रायंगलचा हायपोटेनसचा स्क्वेअर आहे. म्हणजे तुम्हाला पीटी माहित पाहिजे. यू हॅव टू फाइंड पीटी ॲज वेल ॲज एसटी. एसटी कसा काढायचा? यू हॅव गिवन क्यूएस. बाय युजिंग क्यूएस यू कॅन फाइंड आउट एसटी. इज दॅट क्लिअर? अँड पीटी इज हाईट साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. म्हणजे ट्रायंगल पीक्यूटी 30, 60, 90 ट्रायंगल वापरायचं. लगेच इन ट्रायंगल पीक्यूटी मेजर अँगल क्यू आहे बघा 60, पीटीक्यू 90 आणि क्यूपीटी 30 डिग्री रिमेनिंग अँगल. ट्रायंगल पीक्यूटी 30, 60, 90 ट्रायंगल बाय 30, 60, 90 ट्रायंगल थेरम. साइड अपोजिट टू 30 हा 30 आहे म्हणजे याची समोरची बाजू क्यूटी आहे ना. क्यूटी इज इक्वल टू कशी असते 1/2 इंटू हायपोटेनस पीक्यू. साइड अपोजिट टू 30 त्याला 1 म्हटलं. 60 च्या अपोजिट पीटी आहे. पीटी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हायपोटेनस त्याला म्हटलं. नंबर 2 साइड अपोजिट टू 60. या दोन गोष्टी आपण लगेच 30, 60, 90 लिहून ठेवल्या. कळतंय का? मला जे दिलंय ते 3 नंबरला घेतलं मी. QS इज इक्वल टू 1/3 PQ. QS इज इक्वल टू 1/3 QR गिवन. आणि QR आणि PQ सारखे आहेत तिथे बघा. PQ आणि QR सारखे आहेत म्हणून इथे QR च्या ऐवजी PQ टाकून दिलं. QS इज इक्वल टू 1/3 PQ. PQ इज इक्वल टू QR. झाले का पहिले 4? इथपर्यंत काही शंका आहे का? मी QS हा जो दिलाय ना मला तोच दिलाय फक्त QR च्या ऐवजी PQ टाकला. आता इथे बघा QT म्हणजे कोण कोण आहे? QT इज इक्वल टू QS प्लस ST. QT दिलाय बघा. QT काढलाय आपण आता 1/2 PQ. QS आता काढलाय बघा 1/3 PQ प्लस ST. मला ST काढायचा हा प्लस इकडे मायनस होईल. 1/2 PQ मायनस 1/3 PQ बरोबर ST. आता हे जे आहे ना हे एकच सोडवले बघा बरं का. टेक PQ कॉमन म्हणजे हे 1/2 हे असं होईल. PQ बाहेर येतो 1/2 मायनस 1/3 ही बाजूला करता येईल ना. 3 ने मल्टिपल करायचं 2 ने खाली वर करायचं. 3 1 3 2 1 2 इकडे PQ तसंच डिनॉमिनेटर सेम झालं. 3 - 2 म्हणजे 1 म्हणजे काय उत्तर? इथं करून दाखवा परत पहा. PQ कॉमन घेतला. खाली 2 वर खाली 3 ने गुणलं वर 3 ने गुणलं इकडं खाली 2 ने गुणलं वर 2 ने गुणलं बरोबर. 3 1 3 छेद 6 डिनॉमिनेटर 6 3 - 2 म्हणून ST इज इक्वल टू 1/6 PQ आता. आणि आता इन ट्रायंगल PST बाय पायथागोरस थेरम PS चा स्क्वेअर बरोबर PT² प्लस ST². PT इथे काढलेलं आहे बघा आपण √3/2 PQ. PT² आहे ना मग √3/2 PQ ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस ST 1/6 PQ ब्रॅकेट स्क्वेअर. प्रत्येकाचा स्क्वेअर करायचा बघा. रूटचा 3 होईल 2 चा 4 PQ² प्लस 1 चा 1 6 चा 36 PQ². इथं पण परत पहा. मी तर काय केलं ते सांगतो. 3/PQ 4 आणि 36 इथं पण PQ² कॉमन घ्यावं लागतं. काही गरज नाहीये. 4 आणि 36 आहे म्हणून इथं खाली 9 ने गुणलं नाही तर 9 ने गुणलं फक्त. मला सांगा 9 3 चा किती होईल? 27 PQ² 1 PQ². डिनॉमिनेटर 36 झालं. हे बाई पाहिजे 27 PQ² प्लस 1 PQ² आपण 36 बरोबर. 27 प्लस 1 म्हणजे 21 PQ² आपण 36 आणि इकडून कोण आहे? PS² तसंच
7 चौका 28 म्हणजे 4 7 सॉरी 4 7 28 4 9 36 हा भागिले 9 गुणिले झाला. दॅट इज द आन्सर. अशा पद्धतीने तुम्हाला दुसरं गणित समजलंय असं गृहीत धरतो. पुन्हा पुन्हा पाहायचं व्हिडिओ मध्ये समजेल. इथे सोडून दिलेलं आहे मी तसं. आता आपण जाऊया पुढच्या गणिताकडे. आपण बोलता बोलता 2 1 2 दोनच गणित झाली आपली. पहा अजून 2 गणित पाहूयात आपण. आता पान नंबर 46 वरचे 16 17 18 झाले. 15 वर राहिले आणि 15 वर पान नंबर 45 वरचे 14 बघा. इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल triangle ABC is isosceles triangle म्हणजे 2 sides are congruent. 2 sides सारख्या. त्यांनी लगेच म्हटले बघा लेंथ ऑफ congruent side is 13 cm and its base is BC is equal to 10 cm. Find the distance between, that is important. Find the distance, अंतर काढायचं. कुठलं? Vertex opposite to the base. बेसच्या ऑपोजिटचा व्हर्टेक्स म्हणजे हा बरं. And centroid. Centroid म्हणजे गुरुत्वमध्य. गुरुत्वमध्य म्हणजे काय पडते आता आठवण करून देतो बघा. 3 medians meet each other in centroid. मीडियन म्हणजे काय? व्हर्टेक्स आणि मिड पॉइंट यांना जोडणारा सेगमेंटला हा मिड पॉइंट झाला. हे बघा 3 मीडियन काढले मी. 3 मीडियन एकमेकाला जी पॉइंट मध्ये भेटतायत. सो पॉइंट जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. आणि सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड काय आहे बघा नीट. ही जी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड बघा हा मोठा तुकडा आहे हा छोटा तुकडा आहे. सो बिग पार्ट AG इज इक्वल टू and small part GR is equal to centroid divides median in the ratio 2:1. Centroid divides median in the ratio 2:1. AG is equal to मोठा तुकडा 2/3 into median. छोटा तुकडा 1/3 into median. आता इकडे बघा हा मोठा तुकडा आहे CG 2/3 CP. छोटा तुकडा GP is equal to 1/3 CP. आता याच्यात बघा मोठा तुकडा BG 2/3 BQ. छोटा तुकडा GQ 1/3 BQ. That means centroid divides each median in the ratio 2:1. Is that clear? So in that example you have to find distance between vertex opposite to the base. Base च्या opposite म्हणजे vertex and centroid. म्हणजे इथं जर मीडियन काढली इथं कुठतरी सेंट्रॉइड असेल. हा सेंट्रॉइड आणि हा वर्टेक्स म्हणजे यू हॅव टू फाइंड AG. कळलं काय काढायचे. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल असते सॉरी आयसोसेल्स ट्रायंगल असल्यामुळे याची मीडियन हीच त्याची हाईट असते. सो AD परपेंडिक्युलर BC इन ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल ADC. या दोन ट्रायंगल मध्ये बघा AD कॉन्ग्रुएंट AD कॉमन साइड भीतर सारखे AB कॉन्ग्रुएंट AC दिलेलं आहे तुम्हाला म्हणजे गिवन. म्हणून ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC. ADB आणि ADC हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट
हायपोटेनस आणि एक साइड कॉन्ग्रंट आहे म्हणून हायपोटेनस साइड थेरम बाय विच टेस्ट किंवा विच थेरम हायपोटेनस साइड थेरम. दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रंट म्हणजे ज्याची करस्पॉन्डिंग साइड ही याची ही म्हणून बीडी कॉन्ग्रंट डीसी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट. मग बीडी आणि डीसी सारखी झाली म्हणजे हा मिड पॉइंट झाला. बीडी बरोबर बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 1/2 बीसी. बीसी इज 10. पुढचं तुम्ही आता सहज करू शकाल. इन राईट अँगल ट्रायंगल एडीसी यूज पायथागोरस थेरम. AC square is equal to AD square plus BC square. You will get AD. AD किती येईल? 12. आली का? AD आली. आणि तुम्हाला AC काढायची. मग हा मोठा तुकडा आहे. आता सांगितलं मी. मोठा तुकडा बरोबर 2/3 into median. मोठा तुकडा बरोबर 2/3. छोटा तुकडा 1/3 असतो. यात किंमत भरायची फक्त. पुट 12 3 4 जा संपलं. आता 15 गणित मी समजावून सांगतो, तुम्ही सोडवा. नीट लक्ष द्या, समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहा listen, trapezium ABCD, AB parallel to DC. That is very important. DC, AB parallel to DC is given. BD perpendicular AD and BC perpendicular AC. That is given. Right angle. AD is given, BC is given, AB is given. And you have to find area of trapezium, area of quadrilateral ABCD. So formula for the area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel sides into height. 1/2 parallel sides means trapezium AB and CD. So AB plus CD and height is not there. So do the perpendicular. इथून एक perpendicular काढतो बघा. D perpendicular AB, CF perpendicular AB. म्हणजे ही कोणती एक घ्या, दोन्ही हाईट होईल. मग DE म्हणतो मी. जस्ट पुट द व्हॅल्यूज. आता DE माहिती आहे का? नाही. AB माहिती आहे, CD नाही. मी तुम्हाला CD आणि DE काढायचे. पहा हे झालं. ADB मध्ये पायथागोरस वापरता येईल का? राईट अँगल आहे बघा, हायपोटेनस AB होईल. ADB मध्ये हायपोटेनस AB चा स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस BD स्क्वेअर. 25 स्क्वेअर इज इक्वल टू 50 स्क्वेअर प्लस BD स्क्वेअर. सोडवलं की 400 येईल. टेकिंग स्क्वेअर 20 येईल बघा हा. देन इन ट्रायंगल ACB अगेन यूज पायथागोरस, हे पण 20 येईल. आता काय करायचं आहे, एक आयडिया फक्त वापरायची. आपल्याला D काढायचं ना, ही त्याची हाईट आहे बघा. या से बघा A D आणि B ही आकृती मुद्दाम बाजूला काढली. ही हाईट आहे, हा बेस 25 आहे बघा. आणि इकडून ही पण माहिती आहे आणि ही पण माहिती आहे. आपण जर असं मुंडकं वाकडं केलं तर हा बेस आणि हाईट होईल. आधी आपण काय करायचं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB 1/2 AD into BD असा फॉर्म्युला वापरायचा. AD into BD 15 गुणिले 25 सॉरी 20 CM स्क्वेअर झालं. परत एरियाचा फॉर्म्युला वापरायचा म्हणजे आपल्याला हाईट मिळत असते. आता हा बेस घ्यायचा AB आणि हाईट घ्यायची D. AB 25 आहे आणि इकडून एरिया 150. हा भागिले 2 गुणिले होईल, 25 भागिले होईल 12 बघा D.
डी माहीत झाली बरं का. AB 25 आहे. हे कळलं का इथपर्यंत? आधी असा एरियाचा फॉर्म्युला वापरला, मग सोयीचा वापरला. हा एरिया फक्त इथे टाकला, यू विल गेट डी. इज दॅट क्लिअर? नाउ जस्ट लिसन. D perpendicular AB and CF perpendicular AB. Both are perpendicular to AB. Hence, D parallel to CF. Segment perpendicular. D and CF both are perpendicular to the same segment. Hence, they are parallel. So, D parallel CF and AB parallel DC given. So, हे दोघं parallel. Hence, EFCD is a parallelogram. EFCD is a parallelogram. So opposite sides are congruent. So D is equal to CF is equal to 12. DC is equal to EF. म्हणजे आपल्याला DC काढायचे म्हणजे EF काढावं लागेल. मग AB बरोबर. अजून एक सांगतो. झालं कितीपर्यंत? DC काढायचे म्हणजे EF काढायचे. आता A माहित पाहिजे, FB माहित पाहिजे. इथं बघा आता. इन ट्रायंगल DAE. DAE मध्ये पायथागोरस वापरायचा. हा 15, हा D आणि हा A. हा 12 आहे बरं का. 15 चा बरोबर 255 हा 9 येईल बघा. बाय पायथागोरस येईल. सिमिलरली इन ट्रायंगल CFP पायथागोरस थेरम मोठं गणित आहे खूप. हा बी 9 येईल. सांगा बरं AB इज इक्वल टू A प्लस EF प्लस FB. हा 9 येईल. हा 9 आहे, हा 25 आहे. 9 9 18 आहे. 25 minus 18. So that is the 7. So इथं कुठं लिहिलं होतं आपण आता DC is equal to EF is equal to 7. That area you can easily find.